At the outset, I would like to thank the chief guest of this occasion, Thiru Muthu Palaniyappan, Rotary District International Governor 3232, my mentor Dr. C. Palnivelu, Director and CEO of Gem Hospital Dr. Ashokan sir, and my colleagues, department friends, staff, and finally people, friends from press and media. It gives me immense pleasure to be amongst you to share some of the thoughts on why we started pancreatic clinic in the first go. For that I have to date back to almost 25 years back. Stevenson also mentioned when we started doing gastro work, especially the pancreatic work, we were the first. Probably a lot of you might not be knowing this. Dr. Palnivelu did the first laparoscopic Whipple's procedure for cancer pancreas way back in 1998. So that was the first in the world. And he proved that yes, it is possible. Since then, we have been focusing on our efforts towards treating pancreatic cancer by laparoscopy, and following that, we have published enough reports in the journals, articles, even in the American college and in the Japanese college. We have Dr. Palnivelu's technique of doing laparoscopic procedure by pancreatic cancer has been kept as a textbook reference, like a teaching material. After that, we have also published one of the largest series of our experiences in the world, right from 2004, 2007, 2011, to create awareness about the laparoscopic treatment for pancreatic cancer, and also need to create awareness to, as Dr. Palnivelu sir put in, to prevent this particular disease. And even to take it internationally, we also organized the first summit on pancreatic cancer in 2016 at Coimbatore, wherein we formulated the guidelines for the entire world. It is called Coimbatore Statements. See, if you look at all the guidelines, it's all Western world. People from the Western world, they make guidelines for us. This is for the first time we had put an effort, and based on those, we have our own guidelines which is followed world over. That is, we can also go and refer in the PubMed. It is called Coimbatore Summit Statements, published in Surgical Oncology Journal. So that's the world over laparoscopic treatment model is followed based on our guidelines. So this because of again the effort of the department that was under the hepatopancreatobiliary department. And also a lot of other pancreatic diseases require multimodality treatment, including pancreatitis. You know, alcohol is on the rise, gallbladder stone is on the rise. So the chance of people getting pancreatitis, chance of getting this pancreatic stones are on the rise. Moreover, the pancreatic disease per se require lot of expert-oriented treatment. We are the surgical part of it. We do laparoscopic and robotic surgeries, and our colleagues Dr. Vinod Tenaras and Hari Prasad, and back at Coimbatore we have Sridhar and Khan, they do endoscopic treatment. So it's very important that we have a separate department for pancreatic diseases alone. One, to create awareness about the pancreatic disease, how to prevent it, and the other thing is to get the best of the best treatment for that particular patient. Because not one, multiple treatments are available. Which patient gets which treatment, whether it's medical treatment, endoscopic treatment, or surgical treatment, we sit, all the experts, we sit in that particular department, we decide after deliberation and provide the best of the best treatment. And for that, we thought we have to start an exclusive pancreatic department to cater to the ever-increasing diseases of the pancreas, including the cancer of pancreas, pancreatitis, and pancreatic stone. And that's where we thought we should have this department. And as Dr. Palnivelu sir put in, it's not only to treat, but also to create awareness, to spread the awareness that pancreatic diseases are preventable to a great extent so that we don't suffer from pancreatic ailments. And for that reasons,
we are starting a new exclusive department for pancreas. I'm happy that one of our own patient has chose to inaugurate this function. She hardly had the surgery a week back and she has recovered from the pancreatic cancer, and the patient and the relatives are kind enough to be here to inaugurate this function, and that gives me double happiness. Who else better than one of the beneficiary of the laparoscopic surgery itself? Thank you, sir, for allowing us. These people are the brand ambassadors for the department, brand ambassadors that yes, these pancreatic ailments can be corrected if you report at proper time. And also following this, we will also be having camps so that we can have consultation as well as treatment for pancreatic diseases for the public. So on this account, we felt that there is a need. Initially from surgical gastroenterology, we moved to have organ-based department like hepatopancreatobiliary surgery, and finally we are the first in India to start exclusive pancreatic department to cater to the patients. So I'm happy. On a happy note, I thank all of you, the patients who have got faith in us, and the people, press, media and press, who are taking all our efforts to the public, so to make it a great success. So once again, I welcome you all, and this is the reason why we are starting the exclusive pancreatic department. Thank you very much. அனைவரும் வணக்கம். ஜெம் மருத்துவமனை சென்னை புதிதாக கணையத்துக்குனே ஒரு பிரத்யேக பிரிவு, சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். இந்த கணைய சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, கணைய சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து எப்படிலாம் வராமல் தடுக்கலாம், அதையும் தாண்டி கேன்சரோ அல்லது கணைய அலர்ச்சியோ வந்ததுன்னா அதற்கான என்னென்ன சிறப்பு சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது, அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத வலியுறுத்தி இதுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு பிரிவு ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். இந்த பிரிவில் பார்த்திங்கன்னா லாப்ரோஸ்கோபிக், எண்டோஸ்கோபி, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி, அப்புறம் எண்டோஸ்கோப்பிலே வந்திருக்கக்கூடிய அதிநவீன சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவான ஸ்பை கிளாஸ் எண்டோஸ்கோப்பி, அதாவது எண்டோஸ்கோப் மூலிமா இன்னொரு எண்டோஸ்கோப் விட்டு கணையத்துக்குள்ளே போய் பார்த்து எந்தெந்த நோய்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு சரியான சிகிச்சை முறைகளை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இந்த சிறப்பு பிரிவில் நிறைய சிறப்பு அம்சங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை வலியுறுத்தியும் தான் இந்த சிறப்பு கணைய சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவை ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். மேலும் இந்த கணைய புற்றுநோய் இப்போ சமீப காலமாக ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த கணைய புற்றுநோயோடைய சிகிச்சை முறைகள் ரொம்ப கடினமானவை. அதை சரிவர பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில மாதத்துலேயே மற்ற இடத்துக்கு பரவி அது அறுவை சிகிச்சையோ அல்லது மருந்துக்கோ, கீமோதெரப்பி போன்ற மருந்துகளுக்கோ கேட்காம ரொம்ப நோயாளிகள் ரொம்ப அவதிப்படும் நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த கணைய புற்றுநோயை எப்படியெல்லாம் எளிதில் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அதற்கு வராமல் தடுப்பதற்கு என்னென்ன முறைகள், அப்படி ஒரு வேளை அவங்களுக்கு கணைய புற்றுநோய் வந்துருச்சுன்னா அதை சீக்கிரம் கண்டுபிடித்து லாப்ரோஸ்கோபி மற்றும் ரோபோட்டிக் சிகிச்சை போல் அதிநவீன சிகிச்சையை கொண்டு இந்த சிறப்பு கணைய அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கொடுக்கலான் இருக்கிறோம். இதை வலியுறுத்தி இந்த கணைய சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவை துவங்கி இருக்கிறோம். இந்தியாவிலே முதலாக துவக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை மூலியமாக நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எல்லா கணைய சிகிச்சை, அது புற்றுநோயாக இருக்கட்டும், இப்போது கணைய அலர்ச்சியும் நிறையா பார்த்துட்ருக்குறோம். நிறைய மது பழக்கமும் நிறையா நம்ம பெருகிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால மது பழக்கத்தினால பாதித்து கணையம் பாதித்து அதனால் அலர்ச்சி ஏற்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரியான நோய்களுக்கும் இந்த சிறப்பு கணைய சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சைக்கு மேற்கொள்கிறோம். மேலும் ஜெம் மருத்துவமனையில் இந்த கணைய புற்றுநோயை வலியுறுத்தும், அதாவது கணைய புற்றுநோய்க்கான விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தும் விதமாக அடுத்த 10 நாட்களுக்கு இந்த ஜெம் மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதுமாக பர்பிள் கலரில் அலங்கரிக்கப்பட்டு இந்த செய்தியை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் விதமாக இரவு முழுவதும் அது அந்த பர்பிள், ஏன்னா பர்பிள்ன்றது தான் கணைய புற்றுநோய்க்கான ஒரு குறியீடு. அந்த நிறத்தில் ஜெம் மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதுமாக அந்த அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். இது எதுக்கு அப்படின்னா, பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு விதமாக நாங்கள் அங்கே எங்களோட கருத்துக்களும் கணைய புற்றுநோய் வராமலும் அல்லது மற்ற புற்றுநோய் வராமலும் எப்படியெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு முறைகள் அது வந்ததுன்னா அதை பற்றி அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் விதமாகவே இந்த ஜெம் மருத்துவமனை இந்த முயற்சியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம்.
அது கணைய நோய்களை பொறுத்து இருக்குது. இப்போது கணைய அலர்ச்சி வந்து ஒரு சாதாரணமாக வந்து ஓபியாவே வந்து நம்ம சரி பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சுலபமாகவும் முடிக்கலாம். அதே சமயத்தில் ஒரு கணைய புற்றுநோய் வந்து அதற்கு வந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னா அதுக்கும் செலவு நிறைய ஆகும். ஸோ அந்த சூழலிலும் என்ன வந்து பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த கேர் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு ரோட்டரியோடு இணைந்து கணைய புற்றுநோய்க்குன்னு வந்து இலவசமாக அதிநவீன சிகிச்சையும் ஜெம் மருத்துவமனை கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ பொருளாதாரத்தில் படிந்த மக்களுக்கும் வந்து இந்த உயர்தர சிகிச்சையெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல், அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கிராண்ட்டும் ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னலும் ஜெம் மருத்துவமனையும் இணைந்து கேர் ஃபார் லைஃப் அப்படின்னு லாப்ரோஸ்கோபிக் ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை போன்ற உயர்தர அறுவை சிகிச்சைகள் வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கும் கிடைக்கும் வகையிலும் ஜெம் மருத்துவமனை சேவைகள் புரிந்து வந்துட்டுருக்கிறோம். அதான் நார்மலாக இதுனா நோயோடைய தன்மையை பொறுத்து இல்லைங்களா. இப்போ வந்து கணைய அலர்ச்சிக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு 50-60 ஆயிரத்துலேருந்து அந்த மாதிரி செலவாகும். ஸோ அதே சமயத்தில் கணையத்தில் புற்றுநோய் ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டக்கூடிய பகுதியை எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக செலவாகும். அந்த செலவு எல்லாமே வந்து மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துலேயும் வந்து அதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதாவது முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீட்டு திட்டம் மூலியமாகவோ அல்லது ரோட்டரியோடு இணைந்து பொதுமக்களுக்கும் வந்து இந்த மாதிரியான கணை புற்றுநோய்க்கான அதிநவீன சிகிச்சைகளை வந்து சேவையாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இந்த புது கணைய சிறப்பு சிகிச்சை ஆரம்பித்ததன் பொருட்டு கடந்த அடுத்த 10 நாட்களுக்கு வந்து இலவசமாக கணைய சிறப்பு முகாம், கணைய நோய்கள் பற்றியான சிறப்பு முகாமை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம். வரும் திங்கட்கிழமையிலிருந்து அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் இது நடைபெறும் இந்த சிறப்பு கணைய சிகிச்சை முகாமில் கணையத்தில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள், ஏற்கனவே கணையத்தில் நோய்கள் வந்து அவதிப்பட்டு இருப்பாங்க, அவர்களுக்குமோ அல்லது வந்து கணையத்தில் நோய் இருக்குமோ அப்படின்ற ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் நபர்கள், நோயாளிகள், அவங்க எல்லாமே வந்து இந்த முகாமில் கலந்துக்கிட்டு கணைய சிறப்பு சிகிச்சை நிபுணர்கள், மருத்துவர்கள், அவங்கள வந்து எண்டோஸ்கோபிக் மருத்துவர்கள், லாப்ரோஸ்கோபிக் மருத்துவர்கள், ரோபோட்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து அந்த சிறப்பு முகாமில் வரக்கூடிய அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் என்னென்ன மாதிரியான நோயாளிகள் நோயுடைய தன்மையை பற்றி விரிவாக விளக்கிறதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு தகுந்த சிகிச்சைகள் என்ன அப்படின்றது வந்து அந்த ஆலோசனை மற்றும் அந்த சிகிச்சைகள் வந்து இந்த அடுத்த 10 நாட்களுக்கு எங்கள் மருத்துவ குழுவினர் வழங்குவார்கள். அது வந்து பொதுமக்கள் அனைவரும் இதை பயன்படுத்திக்குமாறு ஜெம் மருத்துவமனை நிர்வாகிகள் சார்பாக நான் வேண்டிக்கிறேன். டாக்டர் செந்தில்நாதன், கணையம் மற்றும் டாக்டர் செந்தில்நாதன், கணைய அறுவை